Okay, start again. Jones. Okay, am I audible? Yes, you are. Okay. Good evening to one and all present here. Myself, Jonas Lassie James, School of Behavioral Sciences, entrusted to welcome the gathering. I thank you one and all for being present here today evening for the third and last day of the 3-day webinar series conducted by the Psychological Counseling Center, School of Behavioral Sciences, Mahatma Gandhi University, Kottayam. I also welcome you all on behalf of School of Behavioral Sciences and Psychological Counseling Center for the today's event. As part of the World Mental Health Day observed on 10th of October every year, the Psychological Counseling Center of School of Behavioral Sciences has been conducting a webinar series from the last 2 days, which have been graced by the eminent speakers and resource persons. We had talks on topics such as Nurturing Yourself by Dr. Needulal V, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Calicut on day 1, and Mindfulness in and as Self-Care by Dr. S. Krishnan, Professor and HOD, Department of Psychiatry, Medical College, Alapura on second day. Today being the third day, we have been fortunate with the presence of our expert talk from Dr. Tissi Mariam Thomas, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kerala. Let me now welcome the esteemed dignitaries present here. We have our respected Dr. P.T. Babaraj Sir, the Director of School of Behavioral Sciences, Mahatma Gandhi University, Kottayam. Thank you, sir, for joining with us today and encouraging us to conduct this 3-day webinar series. I welcome you to this event on behalf of the Psychological Counseling Center, School of Behavioral Sciences. Welcome you, sir, to this event. Next, I welcome our esteemed resource person, Dr. Tissi Mariam Thomas, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kerala, who will render a talk on the topic Self-Care, Culture and Happiness Dilemma. A heartily welcome to you, ma'am, to this event, and we thank you for joining with us despite your busy schedules. Welcome you, ma'am. I Thank you. also Thank you. I also welcome Dr. S. Krishnan, Professor and HOD, Department of Psychiatry, Medical College, Alapura, who have been a resource person on day 2. Thank you, sir, for your wonderful session in enlightening us. Welcome you, sir, today. I now welcome the staffs and faculties from School of Behavioral Sciences who are present here. We have our dear Dr. Sukumaran, sir, Professor of School of Behavioral Sciences with us today. We also welcome you, sir, to this event. Last but not the least, I also welcome all the audiences and participants who are present here today who are present in this event today. We welcome you all and thank you for joining us today. I now invite Dr. Babaraj PT to have a few words and address the gathering. We also have our Dr. Rinsi Matthew also. Yes. Yes, Yeah. I also welcome Dr. Rinsi, ma'am, here for this event. Okay, very good evening today. Especially this is the third day we are having this seminar series, self-care, and different personalities from various areas, especially Dr. S. Krishnan, Head of Department of Psychiatric Department Medical College, Alapi, and Dr. Needu Lal V. Assistant Professor, Department of Psychology, Calicut University. Today, Dr. T.C. Mariam Thomas, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kerala, also be joined here. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന ഈ 3 days സെമിനാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു. സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയർ സയൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിനും ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട 2 കൗൺസിലേഴ്സ്, മിസ്റ്റർ ശരത്തും മിസ്റ്റർ പേര് ശില്പയും, രണ്ടുപേരും നന്നായി അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു മാസം ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും 3, 4, 5 ഇതേപോലുള്ള നല്ല വെബിനാറുകൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അവരുടെ കഴിവുകൾ പല മേഖലകളിലേക്കും പോകുന്നു. ധാരാളം പേര് ഇത് ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടുള്ള കുറവുകളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തീർന്നിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് അതിന്റെ മേഖല നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. തേർഡാണോ ഫോർത്താണോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല.
വളരെയേറെ സങ്കടങ്ങളും ഭാരങ്ങളും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും ഉള്ള ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 2 കൗൺസിലേഴ്സും അവരുടെ എഫേർട്ട് ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ല വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് അവർ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം പല മേഖലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതുപോലെ CRC കാലിക്കറ്റ്, ഇവരെല്ലാം തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സെമിനാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യ നില എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് സമൂഹത്തിന് എന്നുള്ളതാണ്. ആര് പറഞ്ഞാലും, എത്ര വലിയ വിദഗ്ധൻ പറഞ്ഞാലും മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവര് ഒക്കെ തന്നെ ഒബ്സർവ് നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ മാനസിക ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സുകളും മീറ്റിങ്ങുകളും അത്യാവശ്യമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അവർ കുട്ടികളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികൾ, കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാര്, കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, കോളേജിലെ കുട്ടികൾ, അതുപോലെ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ, നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതുപോലെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മൾ മാനസികാരോഗ്യ നില ഒരു പരിധിവരെ ഒരു നോർമൽസിയിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നവരും അതേ രീതിയിലുള്ള സംസാരവും ഇടപെടലും അവർക്കും ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നു എന്ന തോന്നലും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോഴ്സിന്റെയൊക്കെ ഈ സെമിനാറിന്റെയും വെബിനാറിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ ഇന്നലെ നമ്മൾ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ്, എന്റെ സുഹൃത്താണ്, അവള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി 11:30 മണിക്ക് വരെ ഞാൻ നിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ എന്നെ നിലവിളിച്ച് ഓടിക്കൂടെ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. സാറേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു 2 മാസം വരെ വന്നതാണ്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ആ കുഞ്ഞിന് അച്ഛനില്ല, അമ്മയില്ല, മറ്റു ബന്ധുമാത്രമില്ല, ഒരു സഹോദരനും ഒരു കസിൻസും ഉള്ളത് അവർ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ M.Com എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാണാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി. പക്ഷെ അതിന് മീനിങ് കണ്ട് സംസാരം വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു, ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ മോനെ 2 മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, ഒന്ന് ക്രിസ്തു മതവും ഒന്ന് ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. അവിടെ ഇവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ചെറുക്കനും ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇവിടെ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവൻ 2 ദിവസമായിട്ട് ഉറക്ക ഗുളിക വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ കാണാൻ വന്നു, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്ന് കണ്ടുപോയി. 7:30-8 മണിക്കൂർ മടങ്ങിപ്പോയി. രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഉറങ്ങി സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മളാരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല. ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സാന്ത്വന വാക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മാനസികമായി മാറും. എന്നെ തളർന്നിരിക്കുന്ന വീൽ ചെയർ നടക്കുന്നതിന്റെ അച്ഛന് ഞാൻ ആശ്രയമാണ്. അച്ഛനെ ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും കുളിപ്പിക്കുന്നതും വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നതും കാറിലേക്ക് കയറ്റിയിരുന്നതും ഞാനാണ്. സാറ് എനിക്കും എല്ലാം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മ പല രോഗങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ആകെയുള്ള കുഞ്ഞു പെങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യും? മാനസികാരോഗ്യം എന്താണ് പറയേണ്ടത്? എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം? എന്ത് ചെയ്യണം? M.Com പഠിച്ച കുട്ടികളാണ്. ഈ മകനാണെങ്കിൽ ITI പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പലവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോറും ചുറ്റുവട്ടത്തും ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവരെ എങ്ങനെ വ്യക്തികളുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുണ്ട്, അവരെ സഹായിക്കാനോ സമീപിക്കാനോ അല്ലെ നമ്മളെ സമീപിക്കാനോ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു, മോനെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. രാത്രി റിപ്പോർട്ട് ഈ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിനക്ക് കുറ്റമാവും, അല്ലെങ്കിൽ നീ പ്രേരണ കുറ്റമാവും, നിന്റെ ഫോണെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നീ നിന്റെ കുടുംബവും മാനക്കേടിനെ അവതരി പോകേണ്ടി വരും. അതിനാണെങ്കിലും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മരിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ന് ഉച്ചവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല, ഈ നേരം വരെ വിവരം കിട്ടിയനുസരിച്ച് ആ കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത എന്താ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ പറയാം. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വിഷമിക്കാത്ത രീതിയും ഇവന്റെ കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വേദനിക്കാതെയും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം? ധാരാളം കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ യുവതികളും ഒക്കെ ഇതേപോലെ സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്നു. അവർ ആരോട് പറയും? ആരോട് സംസാരിക്കും? എങ്ങനെ പറയും? എങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കും? എന്നെ കേൾക്കുമോ? എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അതിന് ഉപകരിക്കട്ടെ. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവർ കയറുമെന്ന് അറിയില്ല. ആ പെൺകുട്ടി വളരെ മാറി നിൽക്കുന്നു, ആരോട് സംസാരിക്കണ്ട, എനിക്ക് സാറിനെ കാണാൻ പോകണ്ട, സാർ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളി രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല, സംസ്കാരം മാത്രമല്ല, മറ്റു പല മേഖലകളിലും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും ജീവിത ശൈലികളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ അത് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനോഭാവങ്ങൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കലും വാങ്ങിക്കലും ഒപ്പം തന്നെ അതിലൂടെ നന്മയും അതിൽ ശരികളും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന് അത്യാവശ്യമായ സാഹചര്യമാണത്. അതിന് ഈ വെബിനാർ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ സാറ്, ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുത്ത ഡോക്ടർ നീതു ബിലാല്, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന ടിസി, മറിയം തോമസ്, എല്ലാവരെയും, ശരത്തും, അതുപോലെ ശില്പയും, വികസനത്തിലെ സീനിയർ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ സുമാന സാറ്,
പ്രിൻസിമോൾ മാത്യു, അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വാതിമോൾ, ബിഹേവിയർ അധ്യാപിക, മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരും എല്ലാവരെയും വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഓഡിയൻസിനെയും വിലപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ അവസാന ദിവസം ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിൽ തന്നെ മേക്കിംഗ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് എമംഗ് മീ ആൻഡ് എമംഗ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് എമംഗ് അസ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കോടുകൂടി ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your encouraging words. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും സാറ് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് മാമിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ ടിസി മറിയം തോമസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. മാം ഇതിനു മുമ്പ് ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപികയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ ടി ശശിധരൻ സാറിന്റെ കീഴിൽ ആണ് മാം PhD ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൺസെപ്ച്വൽ സ്കീംസ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ, സ്റ്റഡി ഓൺ ദി ലോജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് എന്നായിരുന്നു മാമിന്റെ തീസിസ് ടോപ്പിക്. അതുപോലെ മാമിന്റെ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ, അതുപോലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജി, അതുപോലെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെയാണ് മാമിന്റെ ഫീൽഡ്. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കും മാമിന്റെ ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സ് കേൾക്കാനിടയായി. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഇത്, മാം ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഖരാനാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിജ്റാസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മോണോഗ്രാഫ് ചെയ്തിരുന്നു, ദ ക്ലാൻ കൾച്ചർ ഓഫ് ഹിജ്റാസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇൻ ടു ദ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഹിജ്റാസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് മാം ചെയ്തതാണ്. ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വർക്കാണ്. അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള നിർഭയ സെല്ല്, അതുപോലെ കുടുംബശ്രീ ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് മാമിന്റെ കൺസൾട്ടൻസി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ. അതുപോലെ ഷി വാസ് ഓൾസോ ദ co-investigator of a major research project on psychosocial dimensions of indigenous healing systems in Karnataka, funded by UGC. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് മാം. അതേപോലെ ഇറങ്ങി നടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം മാം എഴുതിയതാണ്. 2008 കോട്ടയത്ത് DC ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പെണ്ണിര, പെൺവഴി എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2011 14 അതേപോലെ ഈ വർഷം ലിംഗപദവി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകവും മാം എഡിറ്ററായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരി മാം നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണെന്നും കൂടെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കളറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഓവർ ടു യു മാം. ശരത്തിന്റെ കുറെ രഹസ്യങ്ങളും കൂടെ പരസ്യമാക്കിയല്ലോ ശരത്തെ. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു ശരത്ത്. ശരത്തിന്റെ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നെ പറ്റി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ ഡേയുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സെൽഫ് കെയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ശരത് കൗൺസിലറോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് PT, ഡയറക്ടർ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ്, പ്രൊഫസർ സുകുമാരൻ നായർ, ഡോക്ടർ വിൻസി വർഗീസ്, പിന്നെ ജൂനിസ് ലെസി, എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ സർ, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇന്നലെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളോടുമുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമായി തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് സെൽഫ് കെയർ, കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഡൈലമ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള ചിതറിയ ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചിതറിയ ആശയങ്ങളോ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള വായനകളുടെയും ഗവേഷണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ പല പല ആശയങ്ങളൊക്കെ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലും ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഈ
പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ കൂടുതലും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കൂടെ ഈ ഒരു സംവാദത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. കാണാമോ എല്ലാവർക്കും? വിസിബിൾ ആണ് മാം, കാണാം. ഓക്കെ, ശരി. സെൽഫ് കെയറിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടോക്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യ 2 ഭാഗങ്ങളും വളരെ ഗഹനമായി തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ 2 വ്യക്തികൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഒരു 3ാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസിനെയോ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുക, പ്രോബ്ലമറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ പല പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പുറകാലെ പറയാം. ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് കെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽഫ് കെയർ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇൻ ആൻ അൺഈക്വൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള തീം നിലനിൽക്കെ തന്നെ എടുത്തത് എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽഫ് കെയർ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമുക്കറിയാം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മളെയൊക്കെ പലതരത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇരയായിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരയാകുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മളുടെ പല ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അതീവ ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. ഫിനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. പല സ്റ്റുഡൻസും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും കോളേജ് കാണാനാവാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാവാതെയോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിക്കുകയോ ജോലി ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിവാഹം നടന്നു, പ്രസവം നടന്നു, മരണം നടന്നു, വീടുകൾ പണിയുന്നു, വീട് കയറി താമസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വി ഹാവ് ബീൻ ലോക്ക്ഡൌൺ. ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല, മാനസികമായും സ്പിരിച്വലായും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അടച്ചിടപ്പെട്ടവരായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അടച്ചിടപ്പെട്ടവരായി മാറി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാമൂഹ്യമായ ഏകാന്തത അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിലാണ് നമ്മളെ നയിച്ചത്. ഒന്ന്, ലോൺലിനെസ്, ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള വ്യഥകൾ, മുമ്പ് പ്രൊഫസർ ബാബുരാജ് സംസാരിച്ചതുപോലെ വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ, കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ, ദുഃഖത്തിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന, നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അതേസമയം തന്നെ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് സർഗാത്മകമായ പല ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പല നിമിഷങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പല സർഗ സൃഷ്ടികളും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു കിച്ചൺ ഗാർഡൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള മറന്നു കിടന്ന പല കഴിവുകളെയും പുറത്തെടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളും സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ആളുകളുടെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പുതിയ ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്രയും അധികം കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന മറ്റൊരു വശം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുടെ എണ്ണം അതിഭീകരമായി വർദ്ധിച്ച ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ പുതുതായി വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷിപ്പണിയിലേക്ക് ആളുകൾ തിരിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് പരീക്ഷിക്കുന്നു, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നു. അതേസമയം മറ്റൊരു വശത്ത് വിഷാദം, ആശങ്ക, ആത്മഹത്യ എന്ന തരത്തിലുള്ള
തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങള്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മർഡർ എന്ന തരത്തിലുള്ള അതിഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയും ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പഴയൊരു സിനിമാ പാട്ട്, ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് ആളുകൾ ഏറ്റു പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ കാലമൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും. 2020 ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ആ സമയത്ത് ആളുകൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ, ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാം ശരിയാകും, എല്ലാം നന്നായി വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശയോടുകൂടെ പലതരത്തിൽ ആളുകൾ, സെലിബ്രിറ്റീസും സാധാരണ ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പാട്ട് പലതരത്തിലും പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, വെബ് സീരീസുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ടെക്നോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ പല 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 എന്താ പറയാ, അതിന്റെ പല സാധ്യതകളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞൊരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു ഈ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, കോവിഡ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏകാന്തരാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിരാശരാകുകയോ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ നിരാശയും ഏകാന്തതയും ഒക്കെ അതേസമയം വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ വീണ്ടും ബാബുരാജ് സാറിനെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭരണകൂടം ഈ നിയന്ത്രണം പൊതുജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇതാ പുറകേക്ക് മാറുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോവുക, കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പോവുക, ഞങ്ങൾ ഇനി പുറകിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്ന് ഭരണകൂടം പറയുകയും പരിപൂർണ നിയന്ത്രണം വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും കലാലയങ്ങൾക്കും എന്താ പറയാ സൗഹൃദ കൂട്ടങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഒരേ സമയം നമുക്കൊരു ആധിയും ഉണ്ടാവും, അതേസമയം നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാവും. വളരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെന്റേർഡ് ആയിട്ട്, വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു കോവിഡിനെയും ഈ മഹാമാരിയെയും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്? അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സെൽഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത് കടന്നു പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സെൽഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വയം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് എസ്പെഷ്യലി ഒരു IT സെക്ടറിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 8 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നവർ, 10 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നവർ 14-16 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യരാകണം അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തരത്തിലേക്ക് ഈ വർക്ക് ടൈമിങ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വയം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ചൂഷണം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ആരോടാണ്, ആരിൽ നിന്നാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വിപണി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം, പലതരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു, കടം കയറി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന പല ന്യൂസുകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുക വഴി വിപണി ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഓണത്തിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് അതാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ വഴി വിപണി ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യജീവന് വില നൽകാതിരിക്കുകയാണ്, വില കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വശത്തൂടെ നമുക്ക് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്ടിക്സ് നമ്മളും പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുക വഴി ആളുകൾ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അങ്ങനെ ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ വെൽബീയിങ്, കച്ചവടക്കാരുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൂടുതൽ നന്നാവുകയും അതേസമയം അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലൂസിങ്
ദി ലൈവ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വപരമായുള്ള കാര്യമാണോ? ശരിക്കും എവിടെയാണ് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ? ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. ഇത് ആർക്കാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്കാണ് നമ്മൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ ജീവശാസ്ത്രപരമായ, ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ലെവലിലുള്ള അറിവുകൾക്കാണോ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്? എവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണോ, അതോ മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണോ, അതോ സാമൂഹികമായാണോ എന്നൊക്കെ തരത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആലോചനകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സർവൈവൽ പോസിബിലിറ്റീസ്, അതിജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും പലതരത്തിലും തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം 2020 ആദ്യ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ 2019 തുറന്നിരുന്ന ഒരുപാട് കച്ചവട സാധ്യതകൾ നമുക്കില്ല. ഇപ്പോ മുമ്പൊന്നും ഈ ഓൺലൈൻ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ തരത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലരും ഓൺലൈനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഗൂഗിൾ പേ, പേടിഎം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ട ഒരു ഫോർവേഡ് മെസ്സേജിന്റെ അകത്ത് വഴിവക്കില് ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മുകളിൽ അയാൾ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് വരികയും മറ്റൊരു ഈറായിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു അതിജീവനമാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവൈവലാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഇനി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ സെൽഫ് കെയറുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ടു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന സെൽഫ് കെയറിന്റെ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകൾ, സെൽഫ് ടോക്ക്, അവരവരോട് തന്നെ പറയുന്ന ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ 5 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് കെയറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, നന്നായി ഉറങ്ങുക, പുറത്തു പോവുക, വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത് എന്താ പറയുക, ഹോബീസ് ചെറിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു പ്രത്യക്ഷമായി നമ്മളൊന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ സെൽഫ് കെയർ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം കൂടെ ഈ 5 തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, മാനസിക രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഇൽനസ് എന്ന് പറയാം. അതേസമയം സുഖമുള്ളവർ, അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിക്കൽ ടേമിലല്ല, അസുഖമില്ലാത്തവർ എന്നുള്ള ടേമിലാണ്. അപ്പം ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോടാണോ വെൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോടാണോ ഈ സെൽഫ് കെയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്? ആരെയാണ് ഇത്തരം സംസാരങ്ങളും ഇത്തരം വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും ചർച്ചകളാണെങ്കിലും ലേഖനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിലായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചിലിൽ നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര നേരം നമുക്ക് ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സിനിമകൾ കാണാൻ പറ്റും, എത്ര നേരം ഉറങ്ങാൻ പറ്റും, എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ പുറകിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എത്ര നാൾ, ആർക്ക്, ആരോട്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? ഈ തരത്തിലുള്ള ആലോചനകളും ചിന്തകളും നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് കെയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. അത് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ്. അത് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷന് പുറത്ത് തന്നെയോ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലംസ് പൊടുന്നനെ റിക്കവേർഡ് ആവുന്നു, പൊടുന്നനെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നയാൾ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പക്ഷെ തെറപ്യൂട്ടിക് സിറ്റുവേഷനിൽ സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്ത് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പുറത്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് കെയർ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ സെൽഫ് കെയർ ടോക്സിന്റെ ഒരു വിഷമയമായ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കെയറിലൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയോട് സംവദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തോട് അത് പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോക്സിക് സൈഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചിത്രം നോക്കുക, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. someone said don't be sad, be happy. me എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം, my goodness what an idea, why didn't I think of that. അപ്പോ പലപ്പോഴും അറിയാം അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും വന്ന് പറയാണ് വിഷമിക്കേണ്ട, സന്തോഷമായിരിക്കൂ. പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഗുണകരമായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൽഫ് കെയർ ഇത്രയും പ്രശസ്തമായിട്ടും അല്ലെ പ്രബലമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽഫ് കെയറിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ഉറങ്ങുക, പുറത്തു പോകുക, വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനൊന്നും തർക്കമില്ല അല്ലെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതില് ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹാബിറ്റ്. ഈ ഹാബിറ്റ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാത്തത്, ഈ ഹാബിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ആവാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഈ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ശരിയായ സെൽഫ് കെയറിലേക്ക് എത്തുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരോ ഡയഗ്നോസ്ഡ് അല്ലാത്ത ട്രെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസീസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ തന്നെയും ഉറക്കക്കുറവ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവർക്കുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം അവരെ സെൽഫ് കെയറിലേക്ക്, ശരിയായ ഒരു സെൽഫ് കെയറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം അതവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ സെൽഫ് കെയർ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫോർമുല അല്ല. ഇത് ആർക്ക് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏതളവിൽ എപ്പോഴൊക്കെ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലെവലിൽ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, എസ്പെഷ്യലി ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ആരും സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലേസസ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് കെയർ ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിച്ചോളൂ, ഈറ്റ് വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്, സ്ലീപ് വെൻ എവർ യു വാണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സെൽഫ് കെയർ ഉണ്ട്. ഈ സെൽഫ് കെയർ വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമായി നിൽക്കെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെയധികം, അതായത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് കെയർ വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലേസസ് ഫെയർ സെൽഫ് കെയർ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ വളരെയധികം ഉപദ്രവം തന്നെ, ദോഷം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും പാറ്റേണിലും ഡിസിപ്ലിനിലും വേണം നമ്മൾ സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് കെയർ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഡോക്ടർ നീതുലാൽ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് കവർ ചെയ്തോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ്, ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഫഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ നിന്നും, മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും, അത് സീക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഈ തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് കെയർ കൾച്ചറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് കെയർ മെസ്സേജസ് ആളുകളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണ്. അതായത് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ മൊമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷണാലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സംഭവിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഒരു മാനസിക രോഗമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സെൽഫ് കെയർ കൾച്ചർ പലപ്പോഴും ഗുണത്തെക്കാളേറെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദോഷം ചെയ്യുകയും, ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി, എനിക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നും ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് അവർ സ്വയം വിചാരിക്കുകയും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളും ഇത്തരം വീഡിയോകളും സന്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് ഈ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് കെയർ ഈസ് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ കെയർ. ഒരു ക്ലിനിക്കൽ, ഒരു മെഡിക്കൽ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് സീക്കിങ്ങിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലും ഈ സെൽഫ് കെയർ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അക്കാഡമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പല സെൽഫ് കെയർ മെത്തേഡ്സിനെ ആളുകൾ ഒരേ തരത്തിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വാക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു വേർഡ് അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളാണ്. പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്സ്. നമുക്കറിയാം കണ്ടമാനം മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്സ് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലൂടെ ഈ സമയത്ത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ, ഈവൻ മിനിമലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെയധികം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ടെക്നിക്സ്. ഇതിൽ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടും നോൺ അക്കാഡമിക്കുമായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനെ ആർക്കും എന്തും പറയാം, എന്തിനെ പറ്റിയും എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം പല ഫോർവേഡ്സ് ജോക്കുകളും വരുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സേസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി സേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രചരിക്കുകയും ആളുകൾ ഇതിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട്, വളരെ ഗൗരവപരമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയും എൻ്റെ ടോക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി, സെൽഫ് കെയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അക്കാഡമിക് ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല. ഈവൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരവർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണോ പ്രധാനം, അതോ സെൽഫ് കെയർ ആണോ പ്രധാനം? ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പോയി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ അടുക്കളയിൽ പോയി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണോ, ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധം ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്ടിലെ അമ്മയെ ആലോചിക്കുക. ആ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വെളുപ്പിനെ 5 മണിക്കോ 6 മണിക്കോ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്, ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ അമ്മയുടെ സെൽഫ് കെയർ എന്താണ്? അവരിപ്പോ സെൽഫ് കെയറിനെ പറ്റിയാണോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റിയാണോ ആലോചിക്കുന്നത്? അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ലിംഗപദവി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ബുക്ക്, ഒരു ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മാഡം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അധ്വാനം 10 മടങ്ങായിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണോ സെൽഫ് കെയർ ആണോ ഏറ്റവും പ്രധാനം? അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോശമായ ഒരു കാര്യമാണോ? നമ്മൾ വെറുതെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്? അതുപോലെ സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും സെൽഫ് കെയറും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് വേഴ്സസ് കളക്ടിവിസ്റ്റിക് സെൽഫ് എന്നുള്ളത് സൈക്കോളജി കുട്ടികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിലോ മറ്റെന്തൊക്കെയോ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ്, ആ ഒരു സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെൽഫ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കളക്ടിവിസ്റ്റിക് സെൽഫ് കൂടുതൽ ഒരു ടുഗെദർനെസ്, ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാലറിയാം വളരെയധികം ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ എല്ലാം ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല പ്രോഡക്ട്സും പല എന്താ പറയാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് കളക്ടിവിസ്റ്റിക് സെൽഫ്. അതുകൊണ്ട് ആർ വി ആക്ച്വലി സ്പെൻഡിങ് മീ ടൈം ഓർ ആർ വി സ്പെൻഡിങ് അസ് ടൈം?
ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു 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 കുടുംബത്തിൽ 5 പേര് 8 പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ അവിടെ മാറിയിരുന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറ്റമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും അതേസമയം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വിച്ച് ഇസ് കൾച്ചറലി ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് കൾച്ചറലി റൈറ്റ്, ഇസ് ഇറ്റ് മീ ടൈം ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് അസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിനെ ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് കെയർ ഗീവർ ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ PhD വർക്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ MSc MPhil ഡിസർട്ടേഷനിലോ ഒക്കെ വിഷയമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കെയർ ഗീവർ ബേർഡൻ ഓഫ് പേരൻസ് ഓഫ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ഓഫ് ADHD ചിൽഡ്രൻ, ഡെമൻഷ്യ, അൾസൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പല ഒരു നീണ്ട നില തന്നെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക്കലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള സ്പൗസസ് ഉള്ള കെയർ ഗീവേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ കെയർ ഗീവർ ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ കൾച്ചർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കെയർ ഗീവേഴ്സിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ബേൺ ഔട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു, അതൊരു ഭാരമാകുന്നു, അവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കെയർ ഗീവിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എസ്പെഷ്യലി അത് സ്ത്രീകളുടേതാകുമ്പോഴേക്കും അത് we are supposed to do it. You are supposed to do it. ഇപ്പൊ അമ്മയാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംസ്കാരം കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദി ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് എ വുമൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു ദ ഫാമിലി എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരിക. അതിലെങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരം ഒരു പാർട്ടായിരിക്കുന്നത്? ഈ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോഴേക്കും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് സന്തോഷമാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതോ കണ്ടന്റ്മെന്റ് ആണോ, അതോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ നോർഡിക് കൺട്രീസ്, അതായത് ഡെൻമാർക്ക്, സ്വീഡൻ, നോർവേ, ഐസ്ലാൻഡ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് സന്തോഷം കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് 10 കൺട്രീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളിലും ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവിടെ നാഷണൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ കണ്ടത്, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണൽ ഓഫ് വെൽബീയിങ് 2012 കണ്ടത്, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പറയുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ ഹൈ അറൗസൽ സ്റ്റേറ്റ് സച്ച് ആസ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്. But in Asian countries, happiness is defined in terms of experiencing a low arousal state such as calmness. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ഓഫ് അറ്റൈൻമെന്റ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് സന്തോഷത്തെ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ കൂടുതലും ഒരു ലോ എറൗസൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോ എറൗസൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ കാം ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹാപ്പി. Okay, and excitement is not considered as happiness in Asian countries. Moving on, further happiness പഠനങ്ങൾ, സംസ്കാരവുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് 4 മോഡൽസ് ഹാപ്പിനെസ്സിൽ നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ 4 മോഡലുകൾ 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നർ ഓർ ഔട്ടർ ഫോക്കസ് ഓൺ ഹാപ്പിനെസ്. അതായത് ഒരു ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണോ, അതോ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു ഡയമെൻഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷണൽ ആണോ, അതോ ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ആണോ. അതായത് ആം ഐ പീപ്പിൾ ഓറിയന്റഡ്, എന്റെ സന്തോഷം പീപ്പിൾ ഓറിയന്റഡ് ആണോ, അതോ എന്റെ സന്തോഷം ഒരു ഡൂയിങ് ഓറിയന്റഡ് ആണോ, ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ മോഡലിൽ പറയുന്നത് ഹാപ്പിനെസ്
comes from good relationships with the people you love. ഇതിൽ സർപ്രൈസിംഗ്ലി എനിക്കിത് വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നി. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് they have outer way of happiness, അതായത് interaction with others, and also they are rated relational, people oriented ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി, സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഹാപ്പിനെസ് കംസ് ഫ്രം എ ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ്. സതേൺ ഇന്ത്യൻസ്, അതായത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഹയർ അളവിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഈ ഇന്നർ അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ അവയർനെസ്സും ഇന്നർ ഹാപ്പിനെസ്സും റിലേഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ്, പീപ്പിൾ ഓറിയന്റഡ്, ഈ രണ്ട് ഡയമെൻഷനാണ് സതേൺ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്ന ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ, ഫിലോസഫിക്കൽ, റിലീജിയസ് ആണ് സതേൺ ഇന്ത്യൻസ് എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് കംസ് ഫ്രം ഡൂയിങ് വാട്ട് യു ലവ് യൂഷ്വലി വിത്ത് അതേഴ്സ്. ഇത് സെൻട്രൽ യൂറോപ്പ്, അതുപോലെ നോർഡിക് കൺട്രീസ്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നോർഡിക് കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൻമാർക്ക്, ഫിൻലൻഡ്, ഐസ്ലൻഡ്, നോർവേ, സ്വീഡൻ എന്ന രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടുതലും കാണുന്നത്. അതിൽ അവർ they are focused more outer, അതായത് they find happiness in interacting with others and also doing their work. അതുകൊണ്ടാണ് my work is my life എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തീം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. So they are more happy when they are deeply involved in fulfilling their work or leisure. It could be anything. ഇത് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. നാലാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് it is just a pleasurable feeling, it's a positive feeling. അതായത് അത് കൂടുതലും ഇന്നർ ആണ്, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ്, അതുപോലെ ടാസ്ക് ഓറിയന്റഡും ആണ്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, മെഡിറ്ററേനിയൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ഇത്രയുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്നോ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറലി കൂടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് ആവട്ടെ, ആ നാട്ടിലെ പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ മാതൃക മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യുക, പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം it is interlinked in their structure, social structure എന്നുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം ഹാപ്പിനെസിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫോളോ ദ സ്ട്രക്ചറൽ വേ ഓഫ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ബീങ് ഡൺ ഇൻ ദ കൺട്രീസ് വെയർ ദെയർ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് വെരി ഹൈ. പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാബിറ്റ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർസ്യൂയിങ് ഹാപ്പിനെസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഓക്കെ, അത് വളരെ ക്വസ്റ്റനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതായത് if people are happy, if people in a country are happy and satisfied, when they have a comfortable standard of living, when they have a government whom they can trust, പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്കേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് കെയർ ഉണ്ടാവുന്നു, പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ഇതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ഹാബിറ്റ് കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് നടന്നോളം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട്, സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല, ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവണം, സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ പിന്തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തിൽ വളരെയധികം ഇന്റർലിങ്ക്ഡുമാണ്. അതുപോലെ അത് ഘടനാപരമായും വളരെയധികം റൂട്ടഡും കൂടെ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൾച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കൾച്ചറും സെൽഫ് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് കെയർ ഈസ് ജെൻഡേർഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് കെയറുമായിട്ട് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജോലിയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. കെയറിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട്
for women, caring for others. If women is supposed to care others and women is supposed to not care for themselves. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയത്തില്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 2-3 സെലിബ്രിറ്റീസ് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഭാവനയും മറ്റൊരു സെലിബ്രിറ്റിയും കൂടെ പങ്കുവച്ച സിനിമ സ്റ്റാർ ആണ്. അവർ പങ്കുവച്ച വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് 3-4 സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന 2 വീഡിയോ ആണ്. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിമർശനമുണ്ട്. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ചാടുന്നത്, ചിരിക്കുന്നത്, ബഹളം വെക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പെട്രിയാർക്കിൽ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഈ സെൽഫ് കെയർ പ്രാക്ടീസസ്, മുമ്പ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈറ്റ് വെൽ, സ്ലീപ്പ് വെൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഈ തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, പല സെൽഫ് കെയർ പ്രാക്ടീസസും ഫെമിനൈൻ ആണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ഒന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയാക്കി വെക്കുക, അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ് ഈസ് ഫെമിനൈൻ അല്ലെ? ഇതൊരു ഒരു 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 ഫെമിനൈൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. പക്ഷേ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കലി ഫെമിനൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പുരുഷന്മാർ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ജെൻഡേർഡ് കൾച്ചർ. ഓക്കെ, if a man thinks that he would be happy doing all these feminine activities, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ he'll be labeled അല്ലെ, നീ എന്താ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുരുഷന്മാർ മടിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും സമൂഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സെൽഫ് കെയർ പ്രാക്ടീസസ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വഴി പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു, ആൻഡ് ദേ കെയർ ഫോർ ദ ഫാമിലി. ഓക്കെ, പക്ഷെ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ദേ ഹാവ് അതർ വേസ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓർ മേ ബി ടോക്കിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മേ ബി ഗോയിങ് ഔട്ട്, ഡ്രിങ്കിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാവാം. അതിന് അതിൻ്റെതായ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് അഗെയിൻ ഷോസ് ദാറ്റ് കൾച്ചറലി വി ആർ നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് എ proper self-care model, and therefore my appeal is that self-care definitely gender neutral ആവേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർക്കും നോൺ ബൈനറി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും, ഐ മീൻ LGBTQI+ നോൺ ബൈനറി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും കൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൽഫ് കെയർ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു കൾച്ചറുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജോലിയായിട്ടാണ് ഈ സെൽഫ് കെയർ കാണുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ മാനസികമായി സന്തോഷിക്കുക, മാനസികമായി ബാലൻസ്ഡ് അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയാളുടെ മാത്രം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പൊ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പ്ലേസ് ഒരു കാരണമാകാം, അവരുടെ ഫാമിലി കാരണമാകാം, സുഹൃത്തുക്കൾ കാരണമാകാം, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഓറിയന്റഡ് അല്ലെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ വന്നത് തന്നെ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് an individual is supposed to look out for himself or herself. ആ ഒരു അപ്രോച്ചിലാണ് ഈ സെൽഫ് കെയർ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഫ് യു ഹാവിംഗ് എ പ്രോബ്ലം യു നീഡ് ടു റിലൈ ഓൺ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ മീൻസ് ഓഫ് കോപ്പിംഗ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്, പക്ഷെ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കമ്മിങ് ഔട്ട്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. കമ്മിങ് ഔട്ട്സ് ഐ മീൻ LGBTQI കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പലരും പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇവർ ഐഡന്റിറ്റി അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇതാണെന്ന തരത്തിൽ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസസ് വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷനിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു, ഡിപ്രഷനിലൂടെ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പല ആളുകളോടും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സമൂഹം പ്രതികരിക്കുന്നതും കാണാനുണ്ട്. കാരണം ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയും സെൽഫ് കെയറിനെ സമൂഹം വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. സോ
opening up to others about your emotions and asking for support is equally, if not more valuable than സെൽഫ് കെയർ. അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ഒരു സ്പേസ് സമൂഹം തരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് കെയർ വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കെയർ മെസ്സേജസ് എപ്പോഴും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കാം, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് പല മെത്തേഡ്സ്, പല വെബ്സൈറ്റ്സ്, പോർട്ടൽസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെയും വളരെയധികം പോഷ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഹോളിഡേ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രാജ്യത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബീച്ചിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രിങ്ക് ആണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള, അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവര്, ബർത്ത്ഡേയുടെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവർ. ഈ ഭക്ഷണം പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഭക്ഷണം പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമാണോ വരുന്നത്, അതോ അസൂയയാണോ വരുന്നത്, അതോ കുശുമ്പാണോ വരുന്നത്, വിശപ്പാണോ വരുന്നത്, എന്തായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഇമോഷൻസ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആവില്ല അത് കാണുന്നത്. ഇത് ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതെ ഈ ഐ എം ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് മൈസെൽഫ്, ഐ എം ചില്ലിങ് മൈസെൽഫ്, അല്ലെ, ചില്ലിങ് വിത്ത് മൈ ഹബ്ബി, ചില്ലിങ് വിത്ത് മൈ വൈഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും we don't actually take responsibility of thinking how the other person think about it, അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിഡ്രോയിങ് ഫ്രം ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സൂയിസൈഡ്, അല്ലെ? സൂയിസൈഡ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടാരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. ഈ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോ കോസ്റ്റ് സെൽഫ് കെയർ ടെക്നിക്സ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് സെൽഫ് കെയർ ആസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ലോവർ ഇൻകം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അപ്പോ സാധാരണക്കാരാണ്, വളരെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എസ്പെഷ്യലി ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത്. അവരെ കുറിച്ചും കൂടെയുള്ള ഒരു കരുതലിലൂടെ നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയർ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളിലുള്ള ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ടോക്കിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ സെൽഫ് കെയർ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഒന്നൊരു ഇറ്റാലിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡോൾച്ചെ ഫാർ നിയന്റെ എന്നാണ്. ഡോൾച്ചെ ഫാർ നിയന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ സ്വീറ്റ് ആർട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് നത്തിങ് എന്നാണ് പറയാ. അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ PS ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതിലെ മധുരാനുഭവം എന്നാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതിലെ മധുരാനുഭവം. ഇത് 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫാണ്, ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 2006 എലിസബത്ത് ഗിൽബർട്ട് ഓഥർ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈറ്റ് പ്രേ ആൻഡ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 2010 അതേ പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പം ഇതില് ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരൊരു യാത്ര പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവര് 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു, ഇറ്റലി, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇന്ത്യ. ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഈറ്റ് പ്രേ ആൻഡ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലൂടെ, 3 ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഓവർകം ഹെർ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു അനുഭവത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ
ഡോൾച്ചെ ഫാർ നിയൻഡ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫേമസ് ആയത്. ഡോൾച്ചെ ഫാർ നിയൻഡ is the sensation when you sit at a bar in an Italian village while you drink coffee and watch the passerby. Time slows and for half a second you admire life in its simplicity and you only want to smile. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇന്നലെ കൃഷ്ണൻ സാർ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ഞാൻ ഒരു പടി കൂടെ കടന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഇക്കിഗായി ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചു പേരൊക്കെ. ഇക്കിഗായി കോൺസെപ്റ്റും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ ഉള്ളവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പല മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ ഒരു കഥ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ കണ്ടത്, ഒരാൾ അയാളുടെ മുത്തശ്ശിയെ ഓർക്കുകയാണ്. മുത്തശ്ശി രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു കസേരയിട്ട് അവര് ബാൽക്കണിയിൽ പോയിരിക്കും. ബാൽക്കണിയിൽ പോയിരുന്ന ബാൽക്കണിയുടെ അവിടെ ഒരു റോഡാണ്. ആ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരോട് ചിരിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. അവർ ഏറെ നേരം അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവരോട് ചോദിക്കും, മുത്തശ്ശി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് നത്തിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇറ്റലിയിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അവിടുത്തെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ അവിടുത്തെ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് അവധി കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കുറച്ച് സമയം വിശ്രമം കൊടുക്കുക എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു തരത്തില് നമ്മളൊരു കൃത്യമായ ഒരു നിയതമായ ഒരു പാറ്റേൺ ഇല്ലാതെ വി ആർ ട്രൈങ് ടു റെസ്റ്റ് അവർ സെൽസ്, വി ആർ ട്രൈങ് ടു റിലാക്സ് അവർ സെൽസ്. ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു ഓൾ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏൻഷ്യൻ ഫിലോസഫീസ്, ഇന്ത്യൻ ഏൻഷ്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് വന്നാണ്. പ്രജ്ഞാപരാധ ആൻഡ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. ഈ പ്രജ്ഞാപരാധ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫിലോസഫിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിസ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പൂർണ്ണതയെ, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ വെർച്യൂ ടു പെർസീവ് അൾട്ടിമേറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. അതായത് നമ്മളെ തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി കരുതുന്നത് പ്രജ്ഞ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രജ്ഞാപരാധ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രജ്ഞ, അതായത് ഇന്റലക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളാണ്, എന്തെങ്കിലും അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ്, ഇത് ആണ് രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രയും നമുക്ക് പെർഫെക്ഷനിലേക്കും സെൽഫ് റിയലൈസേഷനിലേക്കും എത്താൻ കഴിയും. അതേപോലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് കൃഷ്ണൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അർജുനനോട് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണിത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വിസ്ഡം ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതായത് ബൗദ്ധികമായ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റിയും ഞാൻ അധികം അതിലേക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പല സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഈ പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we need to exercise that practice of മനന എന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്തിക്കുക. ഈ ഒരു മനനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വേണം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിക്കുകയാണോ, ഭക്ഷണം ശരിയായ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണോ, ഉറങ്ങുകയാണോ എന്ന് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തരാൻ നിൽക്കാതെ വി നീഡ് ടു കീപ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർ സെൽസ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇഫ് യു നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഐ എം സജസ്റ്റിംഗ് an inclusive self-care which includes everybody irrespective of their gender, caste, socioeconomic status, etc. and do what you want to do and what you need to do, not just one or the other. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസ്ഡം നമ്മൾ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, നോട്ട് സോൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ്
പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക, വെറുതെ ഇരുന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക. അതുവഴിയും കൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു എക്സാക്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ആവില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സെൽഫ് കെയർ സംഭവിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം ഈ ഒരു കവിത കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ദിര ബാബല്ല പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഡം, ഷീസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ്. അവർ എഴുതിയതാണ് ഡോൾച്ചെ ഫാർ നിയൻഡ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി. അതിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഡോൾച്ചെ ഫാർ നിയൻഡെ, സ്വീറ്റ് ഐഡിൽനെസ്. ഇൻ ദ നിയർ സീറോ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ വിൻഡർ ഗെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റം, I felt as if I was the only walker on this winter road. Through the thick fog that insulated me from the world known and unknown, your desire for me touched me, lifting the fog layer by layer. മുന്നിലുള്ളതൊന്നും കാണിക്കാതെ ശിശിരം മൂടുപടം പുതച്ചു. ഞാൻ മാത്രം ശിശിരപാതയിൽ നടന്നു. മൂടൽ മഞ്ഞു കനത്തു, അതിലൂടെ യാത്ര. അറിഞ്ഞ ലോകവും അജ്ഞാത ലോകവും അത് എന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു. അപ്പോൾ പുകമഞ്ഞിന്റെ പാളികൾ ഒന്നൊന്നായി വകഞ്ഞു മാറ്റി. നിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ തൊട്ടു. താങ്ക് യു. Thank you so much, ma'am. I think we'll open the session for questions or comments. Kavita. Hello. കവിത പറയൂ. കവിത മിസ്സേ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കവിതയാണേ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പറയൂ. മിസ്സേ കുറച്ച് ഇതിപ്പോ ഈ ടോക്ക് എന്നല്ല, കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനാ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തത് മിസ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണേ. അതായത് മിസ് ഈ ഹാപ്പിനെസിന്റെ മോഡൽസ് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ തന്നെ മിസ് ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാരണം നമുക്കൊരു മിക്സ്ഡ് അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ ഭയങ്കര മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അതിപ്പോ മിസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫാമിലിക്കകത്ത് ഒരാളെ ഹാപ്പിനെസ് ഒന്നായിരിക്കുകയും വേറെ ഇപ്പം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കലും ഒരുമിച്ചിരിക്കലും തന്നെ. ഒരാളെ ഹാപ്പിനെസ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഹാപ്പിനെസ് ഈ ആളെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെയും ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാധിക്കുമോ? ഒരു ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയട്ടെ കവിത. രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു മോഡല് കൊണ്ടുവരാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതില് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായി. അതായത് ഈ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ്, അമേരിക്ക, US എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അവർക്കൊരിക്കലും ഈ ടോപ്പ് 10 എത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, അതായത് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വി നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ റിച്ച് അല്ലെ, അവർക്ക് അവരുടെ റിച്ച്നെസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നോർഡിക് കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഡെൻമാർക്ക്, സ്വീഡൻ ഒക്കെ പോലെ, അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സന്തോഷം കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ദേ വർ ഓൾ very much worried. Okay, they wanted to get into the top 10. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർ പല ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തി. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിനെ ഇവർ കീറി മുറിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കണ്ടന്റ്മെന്റ് ആണോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണോ, നമുക്കതിനെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാമോ എന്നതരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് US-ന്റെ മോഡൽ ഒരിക്കലും എന്താ പറയണ ഒരു ഔട്ടർ റിലേഷണൽ മോഡൽ ആവുകയും ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുകയും എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ലൈക്ക് മൈ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഐ ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അപ്പം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ കവിത പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ട്രൂ. ഇപ്പം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അയാളുടെ സന്തോഷം ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആണോ കളക്ടിവിസ്റ്റിക് ആണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദ പേഴ്സൺ അല്ലെ. ഇപ്പം എന്റെ ഒരു സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തെ ഹനിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സന്തോഷമാണോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമില് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ചിരി സന്തോഷവും ബഹളവുമാണ്, നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
അല്ലെ? അപ്പം ഇതൊരു ഒരു 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 കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും, അതിപ്പോ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫ് ആണെങ്കിലും ഫാമിലി ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ബീങ് എ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ, വി ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് അവർ നോളജ് ഇൻ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു യങ്ങർ ജനറേഷനെ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, യങ്ങർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു 20 വർഷം താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ സന്തോഷം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അവർ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നു, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാവുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം അവർ ഫേസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? only by understanding the cultural issues that they are going through, അല്ലെ? നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്നും എന്താ പറയുന്നത് മൈഗ്രൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി MSc പഠിക്കുമ്പോഴോ MPhil PhD ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. വി ആർ നോട്ട് ട്രെയിൻഡ്. ഞാൻ വായന എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ട്രെയിൻഡ് അല്ല. നമ്മളെ കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കൾച്ചേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഈ മൂലയ്ക്ക് വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ആരാണ്? അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ വരുന്ന 1 or 2 ഫോറിനേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇവരെ കാണാനൊരു സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൾച്ചറൽ അവയർനെസ്, മൾട്ടി കൾച്ചറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസൻ കം ഹാൻഡി. പക്ഷെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൾച്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദെയർ. ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ ആണ്, ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ അവയർനെസ് അവിടെ കൂടുതലാവാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ഫ്രം എ വെരി ഇൻഡിവിജ്വൽ മേ ബി എ സ്റ്റുഡന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവാം, കുറച്ചും കൂടെ ആളുകളെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയും ഒരു ടുഗദർ ഫീലിംഗ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൾച്ചറൽ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ അവയർനെസ് ഇസ് വെരി വെരി ലോ. അപ്പം ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റും ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും, ഐ ലിറ്ററലി മീൻ എ ട്രെയിനിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ്. അതിപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ഫെസ്റ്റിവൽസിനോ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഈ 3 മതങ്ങളുടെ ഫെസ്റ്റിവൽസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാ 3 മതങ്ങളിലും പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ വാട്ട് അബൌട്ട് അതർ റിലീജിയൻസ്? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ദൈവം എന്താ പറയുക അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. ആർ വി ആക്ച്വലി കോൺഷ്യസ്ലി ഗോയിങ് ആൻഡ് പെർസ്യൂയിങ് ഇറ്റ്? അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ കൾച്ചറലി ലാക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സന്തോഷം മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സന്തോഷത്തെ പിൻഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് കൾച്ചറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഒരു ശരി തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോലിന്റെ അപ്പുറേ നമുക്കിതിനെ ബ്രോഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം ആ കൾച്ചറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതാണ് മിസ് നേരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പറയുകയാണ്, ജസ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുക. ഇപ്പൊ മിസ് ഇപ്പൊ പറയാം, ഇപ്പൊ US അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള സാധനം വന്നതിൽ സർപ്രൈസ് ആയി എന്നുള്ളത്, അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സീരീസും സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൾച്ചറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് ചില കൾച്ചറലി ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടാവോ? നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സന്തോഷം തരുവാന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചു തോന്നുന്നു. എന്റെ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞതാ. ശരിയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഏത് റിസർച്ചിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ എടുത്ത റിസർച്ചിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ട രീതിയിലല്ല ഈ റിസൾട്ട് വന്നെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി. അതേ മിസ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചതേ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, മിസ് ഇപ്പം ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് കെയർ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിപ്പം ഇപ്പൊ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകളാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ആളുകൾക്കും അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ? അതെന്താ കവിതയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ? ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പം വളരെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന യാതൊരു തരത്തിലും സോഷ്യലി നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രൈമറി നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക്
ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഇമോഷണലി പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിസ് പറഞ്ഞ ജെൻഡറിന്റെ ഇതും, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗേ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കോ ഒരു ലെസ്ബിയൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കോ ഒക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റും അതിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ അക്യുമുലേഷനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഏതൊരു ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കും, ഏത് ലെവലിൽ ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സെൽഫ് കെയർ ആക്ച്വലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുണ്ടാവോ? അത് പറ്റൂല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇതിനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി കവിതയുടെ ചോദ്യം മനസ്സിലായി. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ക്രിട്ടിക് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, എന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, സി പീപ്പിൾ ഹു ബിലോങ് ടു ഒപ്രസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സോഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ് വരുന്നവരും ആയിരിക്കട്ടെ, ആദ്യം അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാമോ? സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ അതൊരു പ്രയോറിറ്റി ആണോ? അല്ല, ആവുന്നില്ല. അതെ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ലക്ഷറി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അതെ അതെ. അതിനെപ്പറ്റി അവർ അറിയുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷെ. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വലിയ ലക്ഷറി ആയിരിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ലോവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാരണം അവർക്ക് നമുക്കറിയാലോ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മറ്റു പലതുമാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പ്സില് പലപ്പോഴും എന്താ പറയണേ, ഒരു റിസർച്ച് ലെവലിലോ ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിലോ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പലപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്യുകയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോൾചെ ഫാർ നിയന്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്യുക വഴി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ എന്താ പറയാ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ മറ്റേ പറഞ്ഞ ഇൻക്ലൂസീവ് സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെൽഫ് കെയറിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ കോസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലക്ഷൂറിയസ് വേ ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലെവലിലും ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ കവിത എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഹോളിഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയക്കുന്ന രസകരമായ ഫോട്ടോസ് ഐ മേ നോട്ട് ബി ഹാപ്പി സീയിങ് ദാറ്റ്, അല്ലെ? അതെനിക്ക് വിഷമമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക സന്തോഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ്? കവിത പോയോ? ആ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലോവർ ഇൻകം ഇൻഡിവിജ്വൽസിലേക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദംസെൽസ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് അവരിലേക്ക് എത്തുക? അത് നമ്മൾ വഴിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വഴിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കെയർ ഗീവർ ബർഡൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കെയർ ഗീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പലരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം അവരിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക? ക്യാൻ ദേ ടേക്ക് സം ടൈം ഓഫ് ആൻഡ് ബി ദംസെൽസ്? അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് സൊസൈറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കവിത ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഡേ 1 റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നീതു മാം പ്രസന്റ് ആണ്. മാം ഹായ് ടിസി മാം. ഞാൻ ആക്ച്വലി വലിയൊരു ട്രാവലിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ മിസ്സായി. കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെ കേട്ടു. ഈ പറഞ്ഞ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക, അതും കൂടി കയറുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലോഷർ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, അത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട്
ഈ പോലെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് രസമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ 3 സെഷൻസിലും ഒന്ന് എൻ്റെ സെഷനായിരുന്നു, രണ്ടാമത് കൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ സെഷനും ഞാൻ കേട്ടു, ടിസി മാമിന്റെ ഞാൻ കേട്ടു ട്രെയിനിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൽ ആ ഒരു തീം വളരെ നന്നായി എനിക്ക് തോന്നി. എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിനെയും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രസകരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഈ 3 ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. കവിത ചോദിച്ച സംശയങ്ങളും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. രസകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ മിസ് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു നീതു. താങ്ക് യു മാം. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്ടർ PS സുകുമാരൻ സാർ പ്രസന്റ് ആണ്. സാർ. താങ്ക് യു ശരത്. എന്നെ കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? കേൾക്കാം സർ. ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികാരിയായിട്ടൊന്നും പറയാനുള്ള വിവരം ഞാൻ മറ്റൊരു തരത്തില് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കാണുന്ന ആളാണ്. അത് മറ്റൊരെന്ന് പറയാനില്ല, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെ വേറെ തരങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും മറ്റൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ടിസിക്ക് നന്നായി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കുറെ കൂടി കവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിന് അവിടെ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സമയം കിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ശരീരത്തിന് അനങ്ങും തോറുമാണ് ആരോഗ്യം വയ്ക്കുക, മനസ്സിന് അനങ്ങും തോറും ആരോഗ്യം പോവാന്ന് പറയും. അപ്പൊ മനസ്സ് അടങ്ങുകയും ശരീരം അനങ്ങുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ, ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. എന്താണ് മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എന്താ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെ തടയാം? അവിടെ പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതൊക്കെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിടപ്പെട്ടിട്ട് അത് അയിത്തം കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, ഞാനത് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, എന്നായിരുന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളിയാണ്, ശങ്കരാചാര്യരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 8-10 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും ആഖ്യാനം എഴുതി നിർത്തിപ്പോയ മനുഷ്യനാണ്. അതൊന്നും ഒരാൾ തൊടുന്നില്ല. വിവേക ചൂടാമണി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതിൽ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് മനസ്സിനെക്കുറിച്ചും മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ചർച്ച ചെയ്ത് പോണത്. പക്ഷെ എത്ര സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട് അറിയില്ല. കാരണം അത് എഴുതിയ ശങ്കരാചാര്യരാണ്. അത് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പേര് കെട്ടിവെച്ച് പോയൊരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ടിസി മാം പറഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരുപക്ഷെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലെ. സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിനേക്കാളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളുടെ ഒരു തീരുമാനമാണെന്നുള്ളത്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഡിസിഷനാണ് അയാൾ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കണം, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം, ദുഃഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിനെ എന്താ പറയാ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണൽ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് അകത്തുനിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പലതരത്തിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു, മാഡം പറയും ഒരു ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പ് ഞാൻ പറയണില്ല, കാരണം മാഡത്തിന് സമയം കിട്ടിയ ഒരു പക്ഷേ വ്യാഖ്യാനിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ലോ സെൽഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് ആയ ആൾക്കാരല്ലാന്ന് അമേരിക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാഡം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവനൊക്കെ സുഖം ആവണം, ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും അതവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആവണില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ എവിടെ ചെന്നാലും, നമുക്ക് അവധൂതന്മാരുടെ കഥയൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. അവധൂതന്മാരുടെ കഥ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുക? അയാൾ ഒരു റിച്ചും അല്ല, അയാൾ ഒന്നുമില്ല, ഈസ് മോർ ഹാപ്പി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു വശം ഇതിനകത്ത് ചേരേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിന് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭവശാൽ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെൽ പ്രസന്റഡ് ടോപ്പിക്. അതേസമയം തന്നെ ഈ ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണ സന്ധ്യാനാമം ലഭിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ശരത്തിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നവരാത്രി ഇന്ന് ദുർഗാഷ്ടമിയുടെ ദിവസമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ദുർഗാഷ്ടമിയുടെ നാമം ചോദിക്കാത്തത്. എനിക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം സന്ധ്യക്ക്? അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അപരാധം തന്നെയാണ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ. പക്ഷെ 3 ദിവസമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മഹത്തായ ഒരു സാധനം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ അപരാധം തോന്നിയോണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇനിയാണ് നാമം ജപിക്കാം, എന്റെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയറാൻ പറ്റാതെ പോയത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ബോധപൂർവ്വം ഞാൻ എന്നെ പിടിച്ചിടുകയായിരുന്നു, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു വീഴ്ചയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എന്തായാലും ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഓർഗനൈസ്ഡ്. Congratulations to Sarath, Shilpa, Baburaj sir, and all the faculty members, and also the resource persons and the participants. All the best to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for your presence. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർ ബാബുരാജ് ചേട്ടാ, ഞാൻ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. സുകുമാരൻ സാർ പറഞ്ഞതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി. സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസ് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞതിന്. കവിതയുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുകുമാരൻ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് സാറേ, ഡോൾച്ചെ ഫനിയൻഡ എന്ന് പറയുന്നതും സിദ്ധപ്രജ്ഞയും, ഇത് രണ്ട് പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടീസ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആ തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയാ, നമ്മുടേതല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയുന്നതിന് വളരെയധികം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി സാർ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരു കാര്യം, എനിക്കൊരു സജഷൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസിനോടുള്ളത്, ഓർഗനൈസേഴ്സിനോടുള്ളത്, സാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യരായാലും നിത്യചൈതന്യയുടെ ഫിലോസഫീസ് ഒരുപാട് വായിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഫിലോസഫീസും വായിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ആ തരത്തില് ഈ സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടോക്സ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഒരു പുസ്തകമായിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെയാണ്. ആ തരത്തിലൊരു കാര്യം ഒരു സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സജഷൻ ഉണ്ട്. സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. തന്നെയല്ല, ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ജനറൽ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റോ ഒരു ഫിലോസഫിയോ ഒരു വ്യക്തിയോ ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much, ma'am. Baburaj sir. നേരത്തെ സുകുമാരൻ സാറ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, നന്നായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സാറിന്റെ ഫിലോസഫി ധാരാളം വായിക്കുകയും ധാരാളം മനസ്സിലാക്കുകയും ധാരാളം പ്രസംഗിക്കുകയും മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് നിരവധി മേഖലകളിൽ സാറ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഋഗ്വേദവും യജുർവേദവും സാമവേദവും അഥർവേദവും മഹാഭാരതവും രാമായണവും ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികളും അതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കൃതികളും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള സംസ്കൃത കൃതികളെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് നല്ല മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഈ സന്യാസി ഋഷിവേശന്മാരുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള കിട്ടുന്ന അവരുടെ ടോക്കുകളൊക്കെ ഞാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരത സംസ്കാരത്തില് ആരോഗ്യപരമായ ഒരു മാനസിക നിലവാരം നമ്മൾ പുലർത്തുന്നതിന് കാരണം അത്തരം വായനകളും ശീലങ്ങളും. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കേണ്ട സമയമാണ്, ഈ സമയത്ത് സന്ധ്യാസമയമാണ്, ഇന്ന് പൂജാ സമയത്തിന്റെ നേരമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ സാറിന് നിത്യപരമായ ചില നിത്യചരിതലുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എംപവർമെന്റ്. ആത്മീയമായിട്ട് എംപവർമെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഒരു സമാധി സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നു. അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്നു. അവരെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ യാത്ര പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, സുമാൻ സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് എല്ലാവരോടും സാർ ഒന്നിനും വരത്തില്ല, അത് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല, സാറ് പറയത്തുമില്ല, സാറ് കേൾക്കത്തുമില്ല, എല്ലാം ഒരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ സാറിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കോ മേഖലകൾക്കോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെ ചില പിള്ളേരുണ്ടായിരിക്കാം, പല ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. എന്നല്ലാതെ അത്തരം സംസാരം ഒരു വേറെ ഒരു അധ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന അധ്യാപനമാണ്. പ്രോഗ്രാം പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാറെ ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആരും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകൂടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാരണം ആത്മീയമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തില് ആത്മീയത, സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ മൈൻഡ്, ബോഡി, സ്പിരിറ്റ് എന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ട നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് മൈൻഡ്, ബോഡി, സ്പിരിറ്റ്. മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോൾ, മൈൻഡും സ്പിരിറ്റും കൂടി ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ബോഡിയുടെ എംപവർമെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു. കാരണം സാറ് പറയുന്ന പോലെ അല്പം ഈ പിന്നെ
പ്രയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരാരാധനയോ അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അത് ദിവസം സമയത്തിൽ നിത്യേന അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. പല പ്രതിസന്ധികളിലും പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്കത് സെൽഫ് എംപവർമെന്റ് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും കോൺഫിഡൻസ്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അതിന്റെ സെൽഫ് കെയർ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ ടി സി പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം പുസ്തകങ്ങളും അത്തരം ചർച്ചകളും അത്തരം ഡയലോഗുകളും ഒക്കെ വേണം. ഇതുപോലെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലുള്ള സംവാദങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നമ്മുടെ തലമുറയെയും നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കും. നമ്മളൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു മോഡലായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ ഹൗ ടു ബിക്കം എ റിയൽ മോഡൽ എന്ന് പലപ്പോഴും അറിയാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ഇടപെടൽ, അതുപോലെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സുകൾ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആസ്പെക്ട്സുകൾ, റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട്സുകൾ, ഇക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതാണ് ടിസി പറഞ്ഞത്. എക്കണോമിക്കലി വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സംബന്ധം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ശരിക്കും ഇതെല്ലാം നല്ല പഠനങ്ങൾ, ഇത്തരം ടോക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടന്റുകളൊക്കെ അതിന് പഠന വിധേയമാക്കുകയും സാമൂഹികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും അതുപോലെ ഭൗതികമായും മാറ്റങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പഠനശാഖകളൊക്കെ ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ വിവിധ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മേഖലകളൊക്കെ വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുക. അതുകൊണ്ട് എടുത്ത ഡോക്ടർ ടി സിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ഇത് സുമാൻ സാറ് പങ്കെടുത്തു. 2 വാക്കേ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ആ വാക്കുകൾ ധാരാളം പുതിയ ആശയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ നയിക്കും. ഇത്തരം സംവാദങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും അതുപോലെ ശാരീരികമായും പിന്നെ ഇതെല്ലാത്തിനും പുറമെ ഓവറാൾ ഡെവലപ്മെന്റും വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഒരു തലമുറക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഒരവസരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആശംസയോടെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശരത്തും ശില്പയും ഇതിന് കഴിഞ്ഞ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ സാറും നമ്മുടെ മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും എല്ലാം തന്നെ നന്നായി ഉള്ളത് 3 ദിവസം കൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അവർ സംഭാവന നടത്തി. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് വളർന്നു വരണം. കൂടുതൽ സാറ് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുകയും അതിൽ അവലോകനം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലൂടെ അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ. വിജയ സയൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള സപ്പോർട്ട് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത്രയും സമയം സാർ ഇരുന്നു. ഞാൻ അവിടുന്ന് 6 മണിക്ക് തുടങ്ങി 6:45 അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലെത്തി. ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഓൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ വിഷയങ്ങളല്ല, വലിയ വിഷയങ്ങളാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പറഞ്ഞല്ലോ ലോ എക്കണോമിക് ഗ്രൂപ്പിനെ പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ധാരാളം പേര് എക്കണോമിക് ലോ എക്കണോമിക് ഗ്രൂപ്പ് പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹിക വശങ്ങളിലേക്ക് സ്പിരിച്വൽ ട്രാക്കിലേക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിക്കലി വെൽബീയിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. കാരണം ജനങ്ങൾ 3.5 കോടി ജനങ്ങൾ മേലും കേരളത്തിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംവാദങ്ങളൊക്കെ നന്നായിരിക്കട്ടെ. സംഘാടകർക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ പുതിയ മേഖലകളിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരട്ടെ. അതിനുള്ള ആശംസിക്കുന്നു. ആരും പുറകോട്ട് പോകരുത്. നമ്മളെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധാരാളം കഴിവുകളുണ്ട്. കഴിവുകളൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു അവസരമായി എപ്പോൾ അവസരം കിട്ടും അവിടെ എല്ലാം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും, ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് സമൂഹത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാളെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളായി മാറുകയും സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും എവിടെ മേഖലയാണോ അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നമ്മളൊരു ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സെമിനാർ സമാപിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ലേഖ മാം പ്രസന്റ് ആണോ? ലേഖ മാം ലീവ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഷഹാന ഷിറിൻ, our MSc psychology student, to deliver the vote of thanks. Hello. ഷഹാന audible ആണ്. Myself ഷഹാന ഷിറിൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ നടത്തി വരുന്ന നമ്മുടെ 3-day വെബിനാറിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഇന്ന് നമുക്ക് സെൽഫ് കെയർ, കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഡയലമ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ TC മറിയം തോമസ് മാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതായത് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് കെയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത്, ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്
ഈ ലേഡീസ് ദേ ലീവ് ഫോർ അതേഴ്സ്. നമ്മുടെ അമ്മമാരാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഫെമിനൈൻ സെൽഫ് കെയർ, അവരും സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണ്ടായി, മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ടായി. അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് കെയർ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ, ഒരുപാട് പേർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് കടന്നുപോയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആർക്കും ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും സെയിം സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ്. നമ്മളെ നോക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിക്കും മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് എന്ന് ചെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറ്റുക, ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് മാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ, കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്തു പോയി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന ടിസി മാമിന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ പേരിലും ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 3-day പ്രോഗ്രാമിന് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നൽകിയ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് സാറിന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന ഡോക്ടർ എസ് കൃഷ്ണൻ സാറിനും നീതു മാമിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ സർ, റിൻസി മാം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാഫായ ലേഖ മാം എന്നിവർക്കും നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൗൺസിലേഴ്സ് സാറ് ശരത് സാർ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സാറിന്റെ പേര്. എന്നാലും ശരത് സാറ്, ശില്പ മാം, അവരിങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അത് വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു. അവര് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട്, ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുകയും വളരെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഈ സെഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെയും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ഒരു സിംഗിൾ ഡേയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ നമുക്ക് ഈ സെഷനുകളിൽ നിന്നും മറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടിയ നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളും ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഷഹാന. ടിസി മാം പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അതായത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് തിരിച്ച് വരാമായിരുന്നു എന്ന് മാം പറയണ്ടേ. ആ ഒരു ഫണ്ണി നോട്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. Thank you so much, Sharath. Thank you for everything. Thank you.